This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. কাশ্মীরে ভয়াবহ জঙ্গি হামলা, ভয়াবহ 27 জন পর্যটকের মৃত্যু। পেহেলগাঁও রিসর্ট লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি, নাম পরিচয় জেনে বেছে বেছে পর্যটকদের হত্যা করা হয়। 6 থেকে 7 জন জঙ্গি হামলা চালায়। তারা 3টে দলে ভাগ হয়ে এসেছিল, সূত্র এই কথাই বলছে। সেনা ছদ্মবেশ নিয়ে হামলা চালানো হয়, স্বয়ংক্রিয় রাইফেল নিয়ে হামলা চালায় জঙ্গিরা, সূত্র বলছে। ঘোড়ায় চেপে এসে হামলা চালায় জঙ্গিরা। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন একজন নৌসেনার আধিকারিক। ছুটিতে পেহেলগাঁওয়ে বেড়াতে যান বিনয় নারওয়াল। মৃত্যু হয়েছে কলকাতার এক বাসিন্দা বিতন অধিকারীরও। আর এই হামলা দায় স্বীকার করেছে লস্কর-ই তৈয়বা শাখা সংগঠন রেজিস্টার্ড ফোর্স। পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠনের পক্ষ থেকে কাশ্মীরের বিভিন্ন জায়গায় রেকি করা হয়েছিল, সূত্র মারফত এই খবর আমরা পেয়েছি। বিশেষ করে পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে, বিভিন্ন হোটেলগুলোতে, যার মধ্যে পেহেলগাঁওয়ের বেশ কিছু হোটেল রিসর্টও ছিল। সূত্র বলছে এপ্রিলের 1 থেকে 7 তারিখের মধ্যেই এই রেকি করা হয়েছিল। আমরা আপনাদেরকে ছবি দেখাচ্ছিলাম, ওই মুহূর্তের ছবি। আর এবার দেখাবো যেখানে আহতরা ভর্তি আছেন সেই হাসপাতালের ছবি। দেখুন, हमें भी बिल्कुल उन घायलों में है जो कि पहलगाम बाईसरन इलाके में जो है कह सकते हैं कि उस मिलिटेंट हमले में घायल हुए हैं। और निसंदेह वहाँ पे घायलों की एक संख्या ऐसी भी है जो कि वहाँ पे भगदड़ मचने यानी गोलियों के आवाज के बाद जो है भगदड़ मचने की वजह से भी घायल हुई है। हमारे साथ ऐसे कुछ घायल है और इनसे ही जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था, स्थिति कैसी थी और कितना डर और भय जो है उनके दरमियान फैला हुआ था जब गोलियां चली थी। आप ये बताइए कहाँ से है आप? गुजरात से है। तो किस तरीके से जब आपने गोलियों की आपका शोर सुना तो कितना डर गए आप? और बहुत डर गया, बहुत डर गया। पहला फायरिंग, दूसरा, तीसरा, वैसे तो बहुत फायरिंग हो गया। जब एकदम क्या करेगा। तो फिर आपने क्या किया? आप भाग पड़े? आपके साथ कितने और फैमिली मेंबर्स थे? मेरे पास ऑपरेशन 20 मानस था, हमें सब जुदा पड़ गया। नौका हम भाग्य देगी અને ત્યાં बहुत मानस હતા, કોઈ ધક્કા પક્કીમાં ગળી ગયા, કોઈ પડી ગયા। आपको जो लगी, आपको कैसे लगी? ऐसे खाई पाए थे, दौड़वा के न चढ़ी गया। तो आपको धक्का किसी वजह से लगा? हाँ, धक्का वजह से। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ और भी घायल है। बता दें आपको कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये घायल भी है। आप कहाँ से हैं और बिल्कुल ये घटना बताइए किस तरीके से है? बस नागपुर महाराष्ट्र से। किस तरीके की जो है ये घटना हुई? आप कहाँ थे, कितने परिवार? वहीं पे था, मैं वहीं पे था। एग्जिट गेट पे हम मैगी खाए तो पब्लिक बहुत ही अंदर और हर कोई एंजॉय कर रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि 2 मिनट बाद ऐसा हो जाएगा, विदिन 2 मिनट में ऐसा हुआ। ये समझ लीजिए गेट है 15 फीट का, वहां से लंबा है थोड़ा 20-25 फीट। उसका जो एग्जिट गेट है वो सिर्फ 4 फीट का दरवाजा था, लोहे का 4 फीट का। उस समय बाहर घोड़े खड़े थे, निकलने की जगह कम थी, तो मैं वहीं पे खड़ा था दरवाजे पे। तो मिसेस को बाहर मैं घोड़े वाले को घोड़ा ला, मैं इनको बिठाता हूँ, फिर मैं दूसरे घोड़े पे खुद बैठूंगा। तो जैसे घोड़ा अभी लाने वाला ला ही रहा था, पीछे से गोलियों की आवाज आने चालू हुई और काफी गोलियां चल रही थी और लोग एकदम से अंधाधुंध दौड़ते हुए हमारी तरफ आए। तो ऐसे दौड़ रहे थे, मेरे सामने जैसे दौड़ते हुए पब्लिक, उसमें से एक लेडी गिरी, उसके ऊपर से लोग कूदते हुए उसके ऊपर से चल के आ गए। ऑटोमेटिक हथियार थे और कंटिन्यू चल रही थी, और एक आदमी नहीं था, ज्यादा थे ये लोग, क्योंकि एक आदमी इतनी कंटिन्यू गोलियां नहीं चला सकता है। क्योंकि मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरे अनुभव से भैया ने पीछे गोलियां चल रही थी और जो मंजर था ये काफी लोग थे। कुल मिलाकर ये कहना है इनका कि किस तरीके से वो यहाँ पे अस्पताल में पहुंचे, लेकिन सबसे बड़ी जो बात उन्होंने कही वो ये था कि डर और भय। আমরা বলছিলাম না বারবার, ভারতে যেই মুহূর্তে রয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের ডেপুটি, ঠিক সেই মুহূর্তে এদেশের মাটিতে এ যাবৎকালের সবথেকে বড় জঙ্গি হামলা। জঙ্গি মোকাবিলায় ভারতের পাশে থাকবে আমেরিকা, বার্তা দিয়েছেন স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনও। ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন পুতিন। রক্তিম রয়েছেন টেলিফোনে আমাদের সহকর্মী। রক্তিম, দুই শক্তিশালী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনেতা তারা ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন, শব্দ চয়ন কি করেছেন, নিশানা করা হয়েছে কাউকে?
দেখো পুতিন প্রথমে ভ্লাদিমির পুতিন কিন্তু যিনি শোক বার্তা বা যিনি বার্তা পাঠিয়েছেন তিনি বার্তা পাঠিয়েছেন দুজনের উদ্দেশ্যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে তিনি পাঠিয়েছেন বার্তা, এবং তিনি বারবার করে লিখেছেন যে আমরা আপনার দেশ বা আমি সবসময় আপনাদের এই পরিস্থিতিতে, এই যখন একটা কঠিন পরিস্থিতি আপনার পাশে থাকবো। কিছুক্ষণ আগে যেটা খবর পাওয়া গিয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি ফোন করেছেন নরেন্দ্র মোদীকে এবং তিনি গোটা বিষয়টা জেনেছেন এবং তাকে সমস্ত রকম ভাবে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন এবং তাকে এই ঘটনার জন্য তিনি যে শোকতপ্ত এবং তার জন্য কিন্তু তিনি তাকে জানিয়েছেন, সেই শোক বার্তাও পাঠিয়েছেন। পাশাপাশি আমরা যেটা জানি যে ইউএইতে তিনি এখন বসে আছেন এবং সেখানে কিন্তু সৌদি আরবে তিনি বসে আছেন এবং সৌদি আরবের আমরা জানি সফর কাটছাট করেছেন নরেন্দ্র মোদী। ইতিমধ্যে সৌদি আরব এবং তার সংলগ্ন যে দেশগুলি রয়েছে অর্থাৎ ইউএই এবং ইরান, এদের পক্ষ থেকেও কিন্তু ইতিমধ্যেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের ভারতের উদ্দেশ্যে কিন্তু তারা কন্ডেম করেছে এরকম একটা ঘটনা কিন্তু অত্যন্ত অনভিপ্রেত। সেই কিন্তু অলরেডি কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভারতের উপরে এই হামলা কিন্তু তারা প্রত্যেকটা দেশ এবং সবচেয়ে বড় শক্তিশালী দেশ রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু তারা পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে। সংঘাতক রক্তিম, তুমি যে কথা বলছিলে, বড় খবর আজকের এই মুহূর্তে, সৌদি সফর কাটছাট করে দেশে ফিরছেন প্রধানমন্ত্রী। সৌদি সফর কাটছাট করে দেশে ফিরছেন প্রধানমন্ত্রী। আগামীকাল ভোরেই দেশে ফিরছেন নরেন্দ্র মোদী। আজই সৌদি সফরে যান প্রধানমন্ত্রী, সে মনে আছে আপনাদের। রক্তিমের কাছে আরেকবার যাব। রক্তিম, কোন কোন কর্মসূচি ছিল যেগুলো কাটছাট করতে বাধ্য হলেন প্রধানমন্ত্রী? সৌদির রাজা নিশ্চয় তিনিও গোটা বিষয়টা সম্পর্কে ওয়াকিবহল। আগামীকাল সকালে কখন এসে পৌঁছেছেন নরেন্দ্র মোদী, তারপরে তার কি কি কর্মসূচি রয়েছে, কি কি পদক্ষেপ নিতে পারেন? দেখো, মোহাম্মদ বিন সালমান সৌদি আরবের রাজার সঙ্গে কিন্তু এই মুহূর্তে বৈঠক চলছে এবং প্রধানমন্ত্রী এই সফরের জন্য তিনি একটি নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন। সেই নৈশভোজ কিন্তু ক্যান্সেল হয়েছে এবং আজ রাতেই কিন্তু সৌদি আরব থেকে নরেন্দ্র মোদী কিন্তু রওনা দেবেন ভারতের উদ্দেশ্যে। যেটা খবর, ভোর 5:30টার সময় পালাম বিমানবন্দরে অবতরণ করবে নরেন্দ্র মোদীর বিমান এবং সোজা তিনি চলে যাবেন সেখান থেকে তার বাসভবনে। তারপরে যেটা এই মুহূর্তে দুটো সূত্রে খবর শোনা যাচ্ছে যে ক্যাবিনেটের যে সুরক্ষা স্পেশাল সিকিউরিটি কমিটি আছে, ক্যাবিনেটের যে সিকিউরিটি কমিটি, তাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসবেন নরেন্দ্র মোদী। শুধু তাই নয়, আরো একটা খবর পাওয়া যাচ্ছে, সেটা এখনো পর্যন্ত অসমর্থিত সূত্রে খবর, আগামীকাল কিন্তু পেহেলগাঁও থেকে এবং অর্থাৎ কাশ্মীর থেকে কিন্তু বিকেল বেলা কিন্তু ফিরে আসবেন দিল্লিতে অমিত শাহ। তারপর অমিত শাহের সঙ্গে একতরফা বৈঠক হবে বলে শোনা যাচ্ছে। এই মুহূর্তে কিন্তু এখনো পর্যন্ত এটাই আপডেট। নজর থাকবে রক্তিম। উপত্যকা রক্ত বন্যা, পেহেলগাঁও রিসর্টে জঙ্গিরা তাণ্ডব চালায়, নাম ধর্ম জেনে বেছে বেছে গুলি করা হয়। মৃত্যু হয়েছে 27 জনের, জখম আরো 20 জন। ঘোড়ায় চেপে দীর্ঘ 15 মিনিট ধরে হামলা চালায় জঙ্গিরা। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে তড়িঘড়ি শ্রীনগরে পৌঁছে জরুরি বৈঠক করেন অমিত শাহ। জঙ্গিদের খোঁজে এখনো চিরুনি তল্লাশি জারি আছে। আর বুধবার কাশ্মীর বন্ধের ডাক দিয়েছে ব্যবসায়ী সংগঠন। ঘটনার নিন্দায় রাষ্ট্রপতি থেকে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রত্যেকেই। পহেলগাঁওয়ের বৈশরণ ভ্যালি কাশ্মীরের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র, বলা হয় মিনি সুইজারল্যান্ড। সেখানেরই এক দামি রিসর্টে এবার পর্যটকের ভিড় উপচে পড়েছিল। কেউ এসেছিলেন কর্ণাটক, উড়িষ্যা, কেউ ইতালি, ইসরায়েল থেকে। তাদের মধ্যে ছিলেন এই দম্পতিও, মঞ্জুনাথ আর পল্লবী। হঠাৎই চোখের সামনে মঞ্জুনাথকে লুটিয়ে পড়তে দেখেন তার স্ত্রী। মঞ্জুনাথকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় জঙ্গিরা। हमने पीछे 2 फायर दे सुने हैं, लोग जमा हो गए हैं, हमने ऊपर इसी के साथ ही फायरिंग शुरू हो गया है। अच्छा। फिर जब जाई मौके में वारदात पर पहुंचे हैं तो हमने 3 इंजर्ड को उठाया और रेस्क्यू किया। अच्छा, रेस्क्यू किया है। गोली चलाते हुए नहीं देखा, पर 4-5 लोग थे। गोलियों की आवाज बहुत आ रही थी। 10-15 मिनट गोलियां चली, कम से कम 10-15 मिनट गोलियां चली। किसी को गिरते हुए देखा? किसी नहीं, चिल्लाने की आवाज आ रही थी लोगों की। হামলায় অন্তত 27 জনের মৃত্যু হয়। এদের মধ্যে আছেন বেশ কয়েকজন বিদেশি। গুরুতর জখম হন 20 জন। ফলে মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। গত 10 বছরে এটাই সবথেকে বড় অসামরিক হামলা কাশ্মীরে। 2019-এর পুলওয়ামার স্মৃতি ফেরালো পহেলগাঁও। নাম ধর্ম জেনে টার্গেট কিলিং উপত্যকায়। প্রথমবার রিসর্টে ঢুকে জঙ্গি তাণ্ডব। 9 विवाहित जोड़े जो कि शादी के बाद घूमने आए थे कश्मीर में, उन पे गोलियां चलाई गई हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन पाकिस्तानियों से, उनकी क्या गलती थी जो आपने उन पे गोलियां चलाई? टारगेट किलिंग्स हुई और आज सबसे बड़ा अटैक हुआ। ये वापस वो 90 का दशक वापस लाना चाहते हैं। এই মুহূর্তে সৌদি আরব সফরে আছেন প্রধানমন্ত্রী।
সেখান থেকেই বার্তা দেন দেশ এই হামলার যোগ্য জবাব দেবে, হামলায় জড়িতদের একজনকেও ছাড়া হবে না। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দ্রুত ঘটনাস্থলে যাওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। রাতেই শ্রীনগরে পৌঁছে জরুরি বৈঠক করেন অমিত শাহ। গোয়েন্দা সূত্রের খবর, ঘোড়ায় চেপে এসে হামলা চালায় 6 থেকে 7 জন জঙ্গি। 3 দলে ভাগ হয়ে হামলা চালানো হয়। প্রত্যেকেরই হাতে ছিল স্বয়ংক্রিয় রাইফেল। তা নিয়েই হামলা চালায় তারা। 1 থেকে 7 এপ্রিল হোটেলে রেকি করা হয়েছিল। হামলার পিছনে লস্করের শাখা সংগঠন কাশ্মীর রেজিস্ট্যান্স ফোর্স। পহেলগাঁওতে জনভিত্তি বদলের অভিযোগে হামলা। স্থানীয় সংবাদপত্রে দাবি ওই জঙ্গি সংগঠনের। জঙ্গিদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি শুরু করে দিয়েছে সেনাবাহিনী। বাড়তি বাহিনী পাঠাচ্ছে সেনাবাহিনীর নর্দার্ন কমান্ড। এই হামলা উপত্যকার পর্যটন ও অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে বলে আশঙ্কা প্রশাসন থেকে ব্যবসায়ীদের। टूरिस्ट स्टेट है और यहाँ टूरिस्ट के साथ ही जम्मू कश्मीर चलता है, तो इसलिए टूरिस्ट का पे हमला होना समझिए जम्मू कश्मीर की इकॉनमी पे हमला है। तो इसलिए जो लोग हमारे जम्मू कश्मीर को उसकी इकॉनमी को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं वो कभी कामयाब नहीं। हमारा रोज़गार इसी से जुड़ा है, हम इसमें बिल्कुल पूरा हम ख़त्म हो गए। हमारा रोज़गार इसी से जुड़ा है, हम नहीं चाहते कि ऐसे हालात हमारे पहलगाम में हो। জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা করেন রাষ্ট্রপতি থেকে মুখ্যমন্ত্রী। দোষীদের চরম শাস্তির দাবি করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। নিন্দায় সরব হন ভারতে সফররত মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি জেডি ভান্স। হামলার পর উপত্যকা জুড়ে শুরু হয়ে যায় প্রতিবাদ। ব্যুরো রিপোর্ট, TV9 বাংলা। পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় নিহত হয়েছেন রাজ্যের আরও একজন বাসিন্দা, পুরুলিয়ার ঝালদার মনীষ রঞ্জন। ঝালদা পুরসভার 5 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মনীষ। কর্মসূত্রে হায়দ্রাবাদে থাকতেন মনীষ রঞ্জন। আগামীকাল মনীষের পরিবারের পৌঁছানোর কথা রয়েছে পেহেলগাঁওয়ে। তপন আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে রয়েছেন, আমাদের সহকর্মী। তপন, এই মনীষবাবু কি একাই গেছিলেন নাকি তার সঙ্গে আরো কেউ গেছিল? যদি কেউ গিয়ে থাকে তারা এখন কোথায়, কি অবস্থায়, কি জানা যাচ্ছে? দেখো, মনীষবাবু গতকালকেই কাশ্মীরে পৌঁছেছিলেন এবং আগামীকাল তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা যেমন মা, বাবা এবং ভাইরা আগামীকাল তাদের পৌঁছানোর কথা ছিল কাশ্মীরে, কিন্তু তারা পুরুলিয়ার ঝালদা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ডালটনগঞ্জের কাছাকাছি জায়গায় পৌঁছবার পরেই তারা এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর পান এবং তারপরেই তারা সেখান থেকে ফিরে আসছেন। এখনো পর্যন্ত যা জানা যাচ্ছে, এই মনীষ রঞ্জন বাবু যিনি হায়দ্রাবাদে একজন আইবি অফিসার ছিলেন এবং তিনি পরিবার, তার স্ত্রী এবং এক মেয়েকে নিয়ে তিনি পহেলগাঁওয়ে ছিলেন। ফলত এই পরিবার, যারা পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা, তাদের আগামীকাল সেখানে পৌঁছানোর কথা ছিল। আজকে এই মর্মান্তিক ঘটনার পর তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ফিরে আসছেন ঝালদাতে। নজর থাকবে তপন, নজর রাখো। অন্যান্য খবরের দিকে নজর রাখতেই হচ্ছে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে হিংসা বিধ্বস্ত মুর্শিদাবাদে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। বহিরাগতরা স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়ে হামলা করেছে, চক্রান্ত হয়েছে, ফাঁস করব হুঁশিয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মুর্শিদাবাদে হিংসা বিধ্বস্ত এলাকায় কেন যাচ্ছেন না মুখ্যমন্ত্রী? বারবার এই প্রশ্ন তুলেছিলেন বিরোধীরা। উনি যাচ্ছেন না কেন? ওনার তো যাওয়া উচিত। উনি মুয়াজ্জেমদেরকে নিয়ে এখানে মিটিং করছেন, ইমামদেরকে নিয়ে মিটিং করছেন, আর ওখানে যাওয়ার জন্য ওনার অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন, মণিপুরে পাঠিয়েছিলেন প্রতিনিধি দল, কেন জঙ্গিপুরে আসতে পারছে না কেন? এখানকার মানুষ কি ভোট দেয়নি? কেন যাচ্ছেন না পাল্টা তার ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন মানুষের কাছে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে কনফিডেন্সটা বিল্ড আপ করা। সেই কাজটা প্রশাসন করছে, তা নাহলে আমি নিজেও যেতে পারতাম। তাহলে আমি যাচ্ছি না কেন? আমি তো যাবো ঠিক টাইমে। এখনই আমি যাওয়া মানে তাহলে আমি গেলে অন্যরা কেন যাবে না? আইন তো ক্যানট বি ডিসক্রিমিনেটেড। অবশেষে মুর্শিদাবাদ যাওয়ার দিনক্ষণ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। মেদিনীপুরের সভা থেকে জানালেন মে মাসের প্রথম সপ্তাহে হিংসা বিধ্বস্ত এলাকায় যাবেন। নিহত পরিবার ও ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের আশ্বাসও দিলেন। মারা গেছেন যারা, তাদের পরিবারকে আমি কথা দিয়েছি 10 লাখ টাকা করে দেব। তাদের বাচ্চাদের পড়াশুনোর দায়িত্ব আমাদের এমপিরা বলে এসছে, দরকার হলে গভর্নমেন্টও নিতে পারে। তাদের বাড়ি যাদের ভেঙে গেছে বাংলার বাড়ি হবে। দোকানদারদের ক্ষতি হয়েছে সেটা আমরা সার্ভে করছি,
আমি মে মাসের ফার্স্ট উইকে যাব, আমি তখন গিয়ে বাদবাকিটা দেখে করে দিয়ে আসব, এইটুকু ভরসা আপনারা করতে পারেন। বিরোধীদের প্রশ্ন, এতদিন কোথায় থাকবেন নির্যাতিতরা? মে মাস অবধি ঘুম ভাঙবে, তারপরে নাকি তার আগে ঘুম ভাঙবে না? আপনি টাকা দেবেন, বাংলার আবাস যোজনা দেবেন না, ছাতার মাথা দেবেন, সেটা কবে দেবেন? বাড়ি তৈরি হবে, কিন্তু এই মুহূর্তে এই লোকগুলো কোথায় থাকবে? আমার প্রশ্ন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, বাড়িতে বোম ফেলা হয়েছে, পেট্রোল বোম, ছাদ ফেটে গেছে, আগুন ধরে গেছে, সেই বাড়িতে কে থাকবে? মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারে কেউ ওই বাড়িতে গিয়ে এক রাত থাকতে পারবেন? মুর্শিদাবাদে অশান্তির নেপথ্যে প্রথম থেকেই বহিরাগত তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন অবশ্য তার বক্তব্যে উঠে আসে স্থানীয়দের যুক্ত থাকার প্রসঙ্গ। একটা দাঙ্গা হয়েছে, দুঃখজনক, আমরা কেউ দাঙ্গা চাই না। দুটো ওয়ার্ডে, ধুলিয়ানে দুটো ওয়ার্ডে হয়েছে, সেটাও বহিরাগতরা কিছু লোককে স্থানীয় সাথে নিয়ে কিভাবে করেছে, সে চক্রান্ত ফাঁস আমরা করে দেব। ঘটনাচক্রে এ পর্যন্ত পুলিশ যতজনকে গ্রেপ্তার করেছে সকলেই স্থানীয়। বিরোধীরা প্রথম থেকেই দাবি করে এসেছিল হামলায় স্থানীয়রাই জড়িত। যারা ধরা পড়লো সব মুর্শিদাবাদের লোক, আর উনি বলছেন বহিরাগত। মুখ্যমন্ত্রী একজন সার্টিফাইড মিথ্যেবাদী, সেটা প্রমাণ করছেন। সব পুরোটাই স্থানীয়রাই করেছে। যারা রিফিউজি ক্যাম্পে আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, শামশেরগঞ্জে যারা আক্রমণের শিকার হয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তারা বলে দেবে কারা ছিল, আশেপাশের গ্রামের লোক ছিল। এই যে বিজেপি ওয়াকফ বিল নিয়ে প্রভোকেশনটা দিয়ে দিয়েছে, এলাকায় ক্ষোভ ছিল, সেই ক্ষোভটা হয়তো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ছিল, কিন্তু সেখানে এরা এসে গন্ডগোলটা দিয়ে মানুষকে উস্কে, মানুষকে প্রভোগ করে, লুটপাট চালিয়ে, খুন জখম করে পালিয়ে গেছে। যারা পালিয়ে গেছে তদন্ত চলছে, আর যারা এখানে থেকে তাদের প্ররোচনায় পা দিয়েছে এখানকার বাসিন্দারা, তাদের একজনকেও ছাড়া হবে না, তাদের পুলিশ ধরতে শুরু করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, সত্য বলতে শাসকের এত দেরি হলো কেন? ব্যুরো রিপোর্ট, TV9 বাংলা। এবার সুরক্ষা ডায়াগনস্টিকের হাত ধরে রাজ্যে হবে বেশ কিছু জটিল নমুনা পরীক্ষা। বিশেষ করে মহিলাদের গর্ভাবস্থায় শিশুর কোনো অসুস্থতা আছে কিনা, শিশুর শারীরিক গঠনগত কোনো সমস্যা আছে কিনা, শিশুর ব্রেন ও সার্বিক গ্রোথ ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, তার পরীক্ষা হবে এ রাজ্যেই। ইতিমধ্যেই পরিকাঠামো থেকে বিশেষজ্ঞ সবকিছু প্রস্তুত করে ফেলেছে সুরক্ষা डायग्नोस्टिक। फिटोमैट को हमने एक्वायर किया है। ये फीटल मेडिसिन के ऊपर हमारा स्पेशल फोकस रहेगा, बिकॉज जैसे जैसे प्रेगनेंसीज लेट हो रही हैं और IVF के थ्रू हो रही हैं, दीज आर ऑल हाई रिस्क प्रेगनेंसीज which require a lot of fetal testing to ensure that the child is born healthy, and therefore the family is happy and so is the society. Kolkata mein already Fitomat ka 2 centers hai, and Suraksha also does a lot of fetal scans, but we will take it forward. We will be doing a lot of genetic tests. We have set up a lab for genetic tests in Eastern India. This is the first of its kind. ফিটাল মেডিসিন যেটাকে বলে, মানে প্রেগন্যান্সিতে বাচ্চাদের যে সমস্ত কমপ্লিকেশন হয় সেটা ঠিক করার বিজ্ঞানের নাম হলো ফিটাল মেডিসিন। তো এই ফিটাল মেডিসিনের স্পেশালিটি কোম্পানি হলো ফিটোমেট। সেই ফিটোম্যাটকে সুরক্ষা অধিগ্রহণ করলো এই কারণে যে আমরা ফিটাল মেডিসিনের ডায়াগনস্টিক পার্টটুকু করি, আমরা ল্যাবরেটরি পার্টটা করি, কিন্তু বাকি পার্টটা ফিটোম্যাট করে। এর ফলে কি হলো, একটা কমপ্লিট সলিউশন ফর অল কমপ্লিকেশনস অ্যারাইজিং ফ্রম ফিটাল মেডিসিন বেরোবে। সেটা জেনেটিক কাউন্সেলিং হোক, সেটা আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান হোক, সেটা ল্যাবরেটরি টেস্ট হোক। তার মানে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি পুরো সার্ভিসটা পাচ্ছেন।